जेकर बाबा जैता दिल्लियों शीश लियाउंदा ना। ते आ ਤੁਹਾਡੇ सिमरनजीत सिंह मान रजवाड़े ने हुण की चंद चढ़ाया थोड़ियां वोटां नाल जित के हजे मेरा ख्याल विधान सभा च 100 नवीं चक्की हो नाल दी नाल भगत सिंह नूं अतवादी कहता कहंदा भगत सिंह अतवादी आ बखवादी आ कोई शहीद नहीं। ते थोड़ियां उदों मोबाइल टुट गए सी थोड़ियां उदों फेसबुकां बंद हो गईयां सी उदों थोड़ी फेसबुक लाइव नहीं हुंदी सी ते उदों हुण तुसीं सिमरनजीत सिंह मान दे विरुद्ध क्यों नहीं बोले। ते जे ये गल किसी शेड्यूल कास्ट किसी SC BC समाज के बंदे ने कही हुंदी ते तुसीं उहदे घर नूं अग ला दिंदे। मैं गुरिंदर रंगेटा जी की गल विचारां नाल सहमत नहीं पर उन्होंने जो गल्लां चक्कियां सारे पंजाब दे आ फेसबुकीए बड़े बड़े आ लाली शाली वर्गे डफर किस्म के इंसान पूरे बड़े पद्धर ते उहदे विरुद्ध लगे। जे उन्हें गलत किया सी ठीक आ तुसीं विच रहबर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जिहदा नाल भारत दा संविधान चल रहा तुसीं उन्हां नूं विच घड़ीसन दा काम कीता तुहानूं शर्म आउणी चाहीदी है। क्योंकि जिहड़े बड़े पद्धर ते ज़्यादातर किसान आगू ने या किसान यूनीयन ने वो मजदूर दे नाम दा शोषण करदियां ने। जिवें दिल्ली दे विच धरना लग्या किसान मजदूर एकता जिंदाबाद किसान मजदूर एकता जिंदाबाद ते मैं वो किसान जथेबंदियां तो पुछना चाहना कि अज तक तुसीं किरती वर्ग लई कीता की है। चाहे फिर सरकारां शोषण करदियां ने कि मनरेगा दा काम असीं 100 दिन देवांगे फिर साल दे विच 365 दिन हुंदे ने ते बाकी 265 दिन बुढ़ा खाण नूं देऊगा उन्हां नूं। कई ਜਿਹੜੇ बड़े बुद्धिजीव ਹੁੰਦੇ ਨੇ घरे बैठे कमेंटां ते लिखण लगे रहणगे ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 400 ਦਿੰਨੇ ਆ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਭ ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਦਿੰਨੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਹਰਾ ਪੈਨ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਤੌਜ ਵਾਲੇ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਹਰਾ ਪੈਨ ਦੇ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਹਰਾ ਪੈਨ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮੈਂ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲ ਦਾਂਗਾ। बदलाव ये आया कि सूबे का मुख्य मंत्री मानयोग भगवंत मान जी ने आपदे तो वैसे तो परसनल मसला है आप उस विच नहीं कह सकते पर गल करनी पैंदी है आप तो 22 साल छोटी कुड़ी नाल विआह करवाया तो एक होर अपना समाणे तो उन्हें MLA हो जिन्हां दा उन्होंने दूजा विआह करवाया माजरा तो फिर एक कल परसों एक दा होर रौला पै रहा कहण दा मतलब बदलाव की करना सी बदलाव ये कीता ये टब्बर बदलाउण ते लगे हुए ने। सूबे के मुख्य मंत्री कहते होंगे सी कि मजीठिया ते सुखबीर बादल चिट्टा बकाउंदे ने फिर कहते होंगे सी कैप्टन अमरिंदर बकाउंदा चिट्टा फिर कहते सी चन्नी चिट्टा बकाउंदा ते चिट्टा तो फिर हुण भी शरेआम विक रहा ते तुसीं हुण सूबे के मुख्य मंत्री हो फिर इहदा मतलब हुण तुसीं बका रहे हो। किहड़े शहर दे विचों चिट्टा नहीं मिलता तो दसो तुसीं करो जनतक भी चिट्टा नहीं विकदा। अज मुंडियां दा छड्डो कुड़ियां भी इस बीमारी दे विच नशे दे विच दी गिरफ्त दे विच आ चुकीआं ते ओह बिल्कुल घरां दे घर बर्बाद हो रहे हैं तो सूबे की सरकार कुंभकर्ण की नींद सुती हुई है। सत श्री अकाल दोस्तों सरदूलगढ़ तो कुलदीप सिंह सरदूलगढ़ बसपा के पंजाब इंचार्ज साडे नाल आ। अक्सर तुसीं देखदे हो वीडियो जिथे कुलदीप सिंह सरदूलगढ़ मजदूरां दे हक्कां दे लई सामने खड़दे आ हमेशा मजदूरां दी गल करदे आ ते किते ना किते धरने प्रदर्शन करने पैंदे आ तां उत्थे भी हमेशा धरनिਆਂ 'ਚ अगे आउंदे आ ते मजदूरों के नाल खड़े नज़र आउंदे आ। उन्हां नाल अज वक्खो वक्खरे विषयां ते गल करांगे जिथे मजदूरी का विषय भी लवांगे ते अज जो जातां पातां नूं लैके धर्म परिवर्तन नूं लैके गल्लां चल रहीआं सारे विषयां ते गलबात करांगे। साडे नाल कुलदीप सरदूलगढ़ सत श्री अकाल बाई। बहुत दिल दीआं गहराइयां दे विचों आप जी दे चैनल दा ते आप दा वेख रहे दर्शकों का धन्नवाद जी। कुलदीप भाई अक्सर देखते हैं मजदूरों दी लड़ाइयां दे विच तुसीं अगे हुंदे हो मजदूरों वास्ते संघर्ष विड़दे हो धरने लगाउणे हो उन्हां दी गल कीती जांदी आ कारण की आ मजदूर वर्ग पिछे क्यों रह गया तो क्यों ये धरने प्रदर्शन जां लड़ाइयां हमेशा लड़नियां पैंदियां। बहुत काबिल सवाल तुसीं मेरे नाल साझा कीता तां सब तो वड्डी गल कि मजदूर जिहड़ी जमात आ मजदूर जमात की कदे कोई जात नहीं होया करती। अज सरकार दीआं गलत नीतियां दे कारण बड़े पद्धर ते किसान बेज़मीना हो रहा जां किल्लियां ते जां कनालां ते आ चुक्या वो भी मजदूर बन चुके BC भाईचारा पंजाब दे विच वड्डी तादाद दे विच उन्हां दे बच्चे भी बड़े पद्धर ते मजदूर ने ते मजदूर दी कोई भी धिर सार नहीं लै रही ते मजदूर दी कोई जात नहीं होया करती। मजदूर
ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ, ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 17,000 ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ 1700 ਨਾ ਮਾਤਰ ਜੀ ਰਕਮ 1700 ਰੁਪਇਆ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਕਿਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਛੋਟਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਹਰੇਕ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ 17,000 ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ 1700 ਰੁਪਇਆ ਘਰ ਮੰਗਰਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 17,000 ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਆ ਗਈ, ਹਜੇ ਤੱਕ 1700 ਰੁਪਇਆ ਘਰ ਮਗਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਲਾਏ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾਓ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਹ ਦਵਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੈ ਦਿਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੌਰ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆ। ਪਰ ਸਿਰਫ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ, ਚਾਹੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ, ਹਰੇਕ ਧਿਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 368 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। 368 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ 368 ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ 368 400 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੀ ਆ ਆਦਮੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ, ਔਰਤ ਨੂੰ 150 200, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲੇ ਵਗ ਜਾਓ, ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਗ ਜਾਓ, 4000 ਤੇ 5000 ਤੇ ਔਰਤ ਰੱਖੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ 368 ਦਿਹਾੜੀ ਵੱਜੀ ਸੀ, ਉਹ ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਜੀ ਸੀ, ਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੇ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਰੋਕੀ ਬੈਠਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਵਧੇ, ਖੰਡ ਦਾਲ ਘਿਓ ਨੂਣ ਦਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ, ਕਿ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਤ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ, ਧੰਨਾ ਸੇਠਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਚੇ ਫਲਸ਼ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3-3 4-4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ, ਸਿਰਫ 3000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਬੜੇ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਧਰਮ 'ਤੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਤੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਾਤਾ। ਉਹ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹਰੇ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਧਨਾੜ ਸੇਠ, ਜਿਹੜੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਰੇਟ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ 2 ਘੱਟ ਸੇਲ ਕਰ ਲੇਗਾ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਨੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਣਕ ਰੇਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਵੇ, ਨਰਮਾ ਰੇਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਆ, ਪਰ ਨਾਰਮਲ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਖੁਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ 700 ਰੁਪਇਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ 100 ਦਿਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 365 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ 265 ਦਿਨ ਬੁੜਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੱਖ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰੋਜੀ ਕੱਪੜਾ ਔਰ ਮਕਾਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ, ਘਰ ਦੇਣਾ, ਕੱਪੜਾ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਸਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 368 ਰੁਪਏ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਆ, ਔਰਤ ਦੀ 150 ਰੁਪਏ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਨਾਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਚੱਲਦਾ ਗਾ ਵੀ ਔਰਤ ਤੇ ਮਰਦ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਆ,
ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਔਰਤਾਂ ਅੱਜ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਆ। ਜੇ ਔਰਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ 368 ਰੁਪਏ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ 700 ਹੀ ਕਹਿਣੇ ਹੋ, ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕਹਿਣੇ ਆ ਵੀ 368 ਰੁਪਏ ਜੇ ਇੱਕ ਮਰਦ ਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਔਰਤ ਦੀ ਤਾਂ 450 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ 150 ਕਿਉਂ? ਨਹੀਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਆ ਉਹ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਆ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੱਸਣ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਤੇ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 400 ਦਿੰਨੇ ਆ, ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਦਿੰਨੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਜੇ 368 ਰੁਪਏ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਘੱਟ ਆ। 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਜੀ ਸੀ, 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਮੈਂ ਔਰਤ ਸਰੂਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਵਗ ਜਾਓ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਬਠਿੰਡੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸਫਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੋਚੇ ਮਾਰਦੀਆਂ, ਫਲਸ਼ਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀਆਂ, ਭਿਆਨਕ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਣ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਧੰਨਾ ਸੇਠ, ਬੜੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੱਧ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ, ਸਟੀਲ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ, ਖਾਦ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ, ਕੁਰਕਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਔਰਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ 368 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਵੀ 11,000 ਰੁਪਇਆ ਬਣਦਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਖਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਤੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਕਿਉਂ ਪਰਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਰਾਜ ਕੌਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ, ਅਕਸਰ ਹੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਤਿਕਾਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬਣਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਜ਼੍ਹਬੀ, ਰਮਦਾਸੀਆ, ਧਾਨਕਾ, ਬੌਰੀਆ, ਸੈਂਸੀਆ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਟ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਨਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਅੱਜ ਵੀ 85% ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਗੋਲਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੇ ਜਿਹਾ ਗਰੀਬ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਲਿਆ ਉਹੇ ਜਿਹਾ ਗੋਲਕ 'ਚ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅਨਾਥ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਛੋਟੀਆਂ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੀੜੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲੱਤ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਂਭ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੇ ਇੱਕ ਪਛਾਨਬੋ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਫੇਰ ਸੱਚੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਸੋਚਾਂਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕਾਫੀ ਕਰੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਰਿਹਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ? ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਫੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਾਰੇ ਲਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ, ਇੱਕ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਸਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੱਕਦੇ ਸਾਰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। 5.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ 1000 ਰੁਪਇਆ? ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮਾਂ ਡਬਲ ਕਰਾਂਗੇ, BC ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ, SC ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਡਬਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਹਰਾ ਪੈਨ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ? ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਤੌਜ ਵਾਲੇ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਹਰਾ ਪੈਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਹਰਾ ਪੈਨ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ, ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮੈਂ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲ ਦਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਇਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਪਟਵਾਰੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਜ ਪੁੱਜ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਵੀ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਿਹਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਦੁਬਾਰੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਈ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਈ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਰੱਖਣੇ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖ ਲਓ ਦੁਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਆ।
ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਭਾਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ? ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੱਢੋ, ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਦੁਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾ ਵਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੌਬ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਾ 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 ਬਦਲਾ, ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਬਦਲਾ? ਬਦਲਾ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨਯੋਗ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਆਪਦੇ ਤੋਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਰਸਨਲ ਮਸਲਾ ਇਹ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਆਪ ਤੋਂ 22 ਸਾਲ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਣੇ ਤੋਂ ਉਹਨੇ MLA ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਮਾਜਰਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਹੋਰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਦਲਾਅ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਟੱਬਰ ਬਦਲਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਟੱਬਰ ਬਦਲਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਮਾੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੀਆਂ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਹਰਤ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਛੱਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਤਕ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ, ਔਰਤ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪੁੱਠੇ ਪੈਰ ਪੱਟਣ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਪਿਆ ਕੋਈ? ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕਮੇਡੀਅਨ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਗੱਲ ਬੜੀ ਫੁਰਦੀ ਆ, ਬੜੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਚਿੱਟਾ ਬਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਬਕਾਉਂਦਾ ਚਿੱਟਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚੰਨੀ ਚਿੱਟਾ ਬਕਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਕਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਿੱਟਾ ਅੱਜ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਹੜੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ? ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਰੋ ਜਨਤਕ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ। ਅੱਜ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਛੱਡੋ, ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁੰਭਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ SC ਵਰਗ ਦੀ, ਤਾਂ SC ਵਰਗ ਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ MLA ਬਹੁਤ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ SC ਵਰਗ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, SC ਜਿੱਤਣਾ ਨਾ ਜਿੱਤਣਾ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੀਰੀ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੀਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਰੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਵੇਂ ਕਰਦਾ ਆ। ਇੱਕ RSS ਦੇ ਸੀਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ RSS ਦੇ ਸੀਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੋ ਗਏ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਸੀਰੀ EMPLOYEES, ਜਿਹੜਾ ਸੀਰੀ ਦਾ ਸੀਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ SC ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ RSS ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ EMPLOYEES ਨੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ, ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਫਸਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਉਸ ਸੀਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਰੀ ਬੜੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 34 MLA ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 34 ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ 38 ਜਿੱਤੇ ਨੇ, 34 ਸੀਟਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੇ, ਤੇ 38 ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਨਯੋਗ ਨਛੱਤਰਪਾਲ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 37 ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ 7 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣੇ ਸੀ, 7 MP ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਨੇ ਰਜਵਾੜਾ ਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਾਈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਸਮਾਜ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਾਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਆ। 1-2 ਮੁੰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਸਭਾ 7 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਨੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਚੋਂ ਭੇਜੋ, ਰਮਦਾਸੀਆ ਸਿੱਖ, ਧਾਨਕਾ, ਬੌਰੀਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 39 ਕਾਸਟਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ BC ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਦਿਓ। 7 ਦੇ 7 ਰਜਵਾੜੇ ਚੁਣੇ, ਇਹ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਲੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ, RSS ਦੇ ਸੀਰੀਆਂ ਨੇ 7 ਉਦਯੋਗਪਤੀ, ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਗੁਪਤਿਆਂ ਵਰਗੇ ਬੜੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਾਂ SC BC ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੀਰੀ ਨੇ, RSS ਦੇ ਸੀਰੀ ਨੇ, ਤੇ ਗਾਹਾਂ ਜਿਹੜੇ EMPLOYEES ਕੁਛ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਰੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਦੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਤੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਵੇਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਲਈ ਬੜੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਪਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ, ਤੇ ਕਦੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ?
ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਜੀ ਆ, ਹੱਸਦੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਨਾੜ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਔਰਤ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਰਜਾਈ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਡਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚਾਚੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਔਰਤ ਜੇ ਚਾਚੀ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਧਨਾੜ ਉਹਨੂੰ ਭਰਜਾਈ ਕਹਿੰਦਾ। ਬਈ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਲੇਮ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਈ ਗਰੀਬ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਧਨਾੜ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਆ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਲੇਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗਰੀਬ ਤੇ ਹੀ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਜੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਰੰਗੇਟਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਚੱਕੀਆਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆ ਫੇਸਬੁੱਕੀਏ ਬੜੇ ਆ ਲਾਲੀ ਸ਼ਾਲੀ ਵਰਗੇ ਡਫਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਪੂਰੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੱਗੇ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਬਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜਿਹਦਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਜੇ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਰਜਵਾੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀ ਚੰਦ ਚੜਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹਜੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸਹੁੰ ਨਵੀਂ ਚੱਕੀ ਹੋਊ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਦੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਟੁੱਟ ਗਏ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਦੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ? ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ, ਕਿਸੇ SC BC ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਸੈਂਕੜੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗਰੀਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਚੱਲਣਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਧਨਾੜ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜਤਣ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਇੱਕ ਲਫ਼ਾਜ਼ ਵੀ ਗਲਤ ਕਹਿ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰੇ ਕੁੱਟਣ ਤੱਕ ਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਆਖਰੀ ਆਪਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੇ, ਚਲੋ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋਗੇ, ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ SC BC ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਜਵਾੜੇ ਪਾੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ, ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਜੇਕਰ ਬਾਬਾ ਜੈਤਾ ਦਿੱਲੀਓਂ ਸ਼ੀਸ਼ ਲਿਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮੁੱਛ ਖੜੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਟਿੱਕਾ ਲਾਉਂਦਾ ਨਾ। ਐਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ ਬੰਸ਼ ਵਾਰੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦੇ 11 ਮੈਂਬਰ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਿਆਸਰੇ ਨੂੰ ਓਟ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ। ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਬ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਹ ਸਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ। ਮਾੜਾ ਅਨਸਰ ਹਰੇਕ ਜਾਤੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮਾੜੇ ਅਨਸਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨੇ, ਰਮਦਾਸੀਆ ਸਿੱਖ 'ਚ ਵੀ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਜੋਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਜਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਹ ਸਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਬਾਕ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਧਰਮਾਂ ਬਾਰੇ, ਜਾਤਾਂ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਗਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸਾਜੇ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਈਏ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਤੇ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਨ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ। ਦੋਸਤੋ, ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਓ। ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।